Wonderla Bengaluru celebrates 20 years of adventure, innovation and engineering excellence. India's leading amusement park marks 2 decades of redefining entertainment, setting industry benchmarks and pioneering holistic leisure in India. Bengaluru, 29th October 2025, Wonderla Holidays Limited, India's largest amusement park chain, proudly marks the 20th anniversary of Wonderla Bengaluru, celebrating 2 decades of redefining entertainment and leisure in India. Since opening its gates in October 2005, the park has grown from welcoming about 3.5 lakh visitors in its first year to hosting over 1.82 crore visitors, contributing an impressive 40% of Wonderla's total revenue and total footfalls. This milestone celebration honors not just the park's commercial success, but its pioneering role in shaping India's amusement park industry. Pioneering integrated leisure in India. In 2012, Wonderla Bengaluru made history, becoming India's first amusement park to house a resort within its premises. This vision has now evolved further with the newest edition of the Isle by Wonderla. We have a college ID program where they get special discounts. So students can book tickets at a discounted rate and they can show their college ID. So we give that concessions. Like I said, we are one of the most preferred school picnic destinations. So a lot of schools come in large groups. There are some schools which come with 1,000, 2,000 students also. And we give them special rates because they come with large groups. Sir, what are the list? How many challenges we have faced? Right from land acquisition, I think Rudresh and all have scoured the entire Bangalore to find land. From there to building something like this, importing rights, staff, getting good staff. And that time, 20 years back, getting technically qualified people and getting them to come to Bidadi was difficult. Toyota just opened it. Yeah, they have just opened the factory, so even getting talent was tough, getting water was tough, getting electricity was tough, everything was difficult. So, I mean, too many challenges that, we have overcome, but very grateful, and I think now, in a much more, size, we need to use larger products. So, initially we were using Lead Square or a few other brands, but I think now as the company grows and the requirements grow, we have to grow with it. So sometimes we have to use foreign brands also. So like, for example, we use Microsoft, we use Apple, we use Salesforce, Oracle, all the big, very critical applications that we use for our technology. Sometimes we try to use Indian wherever possible, but sometimes that technology is not available. So we have to use foreign technology. So you are a listing. It's been 20 years of Wonderla as a brand of amusement parks, and we started Wonderla right here in Bengaluru 20 years ago, 2005, and it's been a hell of a journey. We've learned a lot, we've grown a lot. Also, I think we learned many lessons. It's been a fantastic journey. I would like to thank all our visitors. We've had almost 1.8 crore visitors in our Bengaluru park. All our staff, we have about 1,000 staff who work with us full time, and all our friends who have supported us through these 20 years. Without you, we would have not reached where we are today, because today we are now in 4 cities, going to be in our 5th city soon, and we have plans of being a national brand as well. So, but looking back, coming to Bengaluru 20 years back, it's a very momentous and fateful decision, and thank you. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ವಂಡರ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂಡರ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 2005 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದೊಂದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1,82,00,000 ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1,82,00,000 ಜನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇದು 2ನೇ ಪಾರ್ಕು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ 3 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4ನೇ ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ವಂಡರ್ಲಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ವಂಡರ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಈ ವಂಡರ್ಲಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ದಸರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜು ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಕೆನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಂಡರ್ಲಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವಂಡರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಸೇಫ್, ನಮ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 85% ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ರೈಡ್ಸ್. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮೆಷನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೈಡ್ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೈಡ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ MD ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷನರಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಳಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 7 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರೂಫ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಬಳಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು USP. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.